Hi Business 360. My name is Aditya Dugar and I'm the director at Century Group of Companies. I studied in Australia. I did my bachelor's there, bachelor's in accounting and finance, bachelor's in commerce. Sunrise Bank ma मैले 4 महिना internship गरे at the corporate banking department. So I was responsible for sanctioning of loans, approval of loans for all ticket size of over 50 crores. त्यो internship सकिसकेपछि I went to London for my masters. Overall चाहिँ 1 वर्षको प्रोग्राम थियो तर 6 महिनामै कोभिड भइदियो. So because of that I had to come back. I completed my classes online. Normal business practice नहीं थी हाम्रो त्यसपछि त. Family business join गरेँ मैले full time. Now it's been almost 5 years that I've been looking after the business. Obviously, outside perspective बाट हेर्दाखेरि चाहिँ there are definitely more pluses and no negatives at all. Definitely a plus being that I'm getting everything on a silver platter. त्यसरी नै भन्ने एउटा चलन छ मार्केटमा कि you're born with a silver spoon. That is the phrase. So I consider myself lucky, privileged that I was born in this household. But again, it was not in my control. That is something that people need to understand. I could not pick the house that I wanted to be born in. I was given everything. I was served everything. I was served a ready-made business. Unlike my father, who had to work everything from scratch. Starting बाट नै सबै स्टार्ट गर्नु पर्यो. Be it Century मसला हाम्रो यो कम्पनी. अरु व्यापारहरु पनि छ हाम्रो जस्तै प्याकेजिङमा पनि छ हामी ल्यामिनेट्सहरु, पाइप्समा पनि छौं, अरु ट्रेडिङमा पनि छौं, अरु हस्पिटालिटीमा पनि छौं अहिले. सो उहाँको के छ भने उहाँले स्टार्टिङ बाट चाहिँ सबै स्टार्ट गर्नु भएको छ. तर मेरो लागि के थियो भने एभ्रिथिङ वाज सर्भड. द्याट इज अनदर च्यालेन्ज अन इट सेल्फ. उहाँले तपाईँ स्टार्टिङदेखि नै एक स्टेप गरेर उहाँले ल्याडर क्लाइम्ब गर्नुभयो. म त डाइरेक्ट माथिमै छु. इट इज अ बिट मोर डिफिकल्ट टु ग्रास्प एभ्रिथिङ एट दिस स्टेज. किनभने यति कम्प्लेक्स प्रोसिजर्सहरू छ हाम्रो अहिले. बिजनेस मेकानिजम, बिजनेस मोडल अहिले यति कम्प्लेक्स भइसकेको छ. सो मैले एउटा के स्ट्राटेजी बनाएको थिएँ is that first 2 to 3 years I will only shadow my father. Shadow bandakeri, I will only see how he works, observe, not interfere in the daily working models and everything, and only try to learn as much as I can. Kinabane family business is one kind of a business. Tapai jati sukai ramro business bada ramro college bada padera hunus tara family business is very different. त्यो कुनै पनि युनिभर्सिटीले तपाईलाई पढाउन सक्दैन. फर एक्जाम्पल सीए को पढाइ तपाईले सीए गरेर गर्न सक्नुहुन्छ. सीए बन्नलाई तपाई सीए को पढाइ गर्न सक्नुहुन्छ. सेम फर डक्टर, सेम फर लयर. तर फ्यामिली बिजनेसमा त्यो लेखेको केही हुँदैन कि तपाईले यही गर्नुपर्छ. एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन डिफरेन्ट बिजनेस, द डिफरेन्ट बिजनेस भेन्चर द्याट युआर इन. सो एउटा जेनेरिक पढाइ चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ, जेनेरिक ज्ञान तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ. तर टु अप्लाई इट इन्टु द्याट बिजनेस इज भेरी ट्रिकी. So that is something that I had to do. The knowledge, the perspective that I gained abroad, I had to apply that in my own business sector. So that was challenging for me. Societal pressure पनि छ धेरै. अब बुवाले त्यति नाम गर्नु भएको छ. He has made such a big conglomerate, a 500-600 crore conglomerate उहाँले बनाउनु भएको छ. उहाँले पोलिटिक्समा यति राम्रो पोस्ट हासिल गर्नु भएको थियो. अहिले पनि पोलिटिक्समा यति एक्टिभ हुनुहुन्छ, सोसाइटीमा यति एक्टिभ हुनुहुन्छ, फिलान्थ्रोपी गर्नुहुन्छ, च्यारिटीहरू, सोशल सर्भिसेसहरू. छोराले गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यो क्वेसन त सधैँ आउँछ. एभ्री सिंगल डे इट इज थ्रोन एट मी, डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली. धेरैजनाले त डाइरेक्टली पनि भनिदिन्छ तर धेरैजनाले इन्डाइरेक्टली उनीहरूको कुरा गर्दै त्यो आइहाल्छ उनीहरूको. सो इट इज नट इजी. तर आई नो द चेन्ज आई क्यान ब्रिङ इन द कम्पनी. आई नो आई हेभ फुल फेथ इन माई केपेबिलिटिज. आई हेभ फुल फेथ इन माई स्किल्स. So मलाई थाहा छ what are my strengths and my weaknesses and what is the value addition that I can do in the company. So one of the most prominent changes that I have made in the company right now is technological advancements. So in technology we have really grown threefolds. So just to give you a few examples, one thing that we have done is we have implemented SFA, which is called Salesforce Automation. त्यो भनेको के हुन्छ भने I'll explain it in a very simple way. पहिले हाम्रो सेल्सम्यानहरु मार्केटमा जाउने बेलामा उनीहरुले अर्डर डायरीमा लेख्थ्यो. They had to write the order in the diary and they had to note the payment in diary, stock in diary, everything. अब त्यस्तो केही पनि गर्नु पर्दैन. Everything is on their phone. हामीले एउटा एप नै इन्स्टल गरिदिया छौं. सो त्यो एपमा के हुन्छ भने they can take the order, they can collect payments, they can do the billing from the phone itself. अनि उनीहरुले स्टकको फोटो लिन सक्छ. मार्केटमा कुनै नयाँ कम्पिटिटर आएको छ भने त्यसको डेटाहरु सबै हाल्न सक्छ. सो म एउटा क्लिक गरेर म सबैको अहिले मार्केट भिजिटको रिपोर्ट नि हेर्न सक्छु. को अहिले एक्ज्याक्टली म्यापमा कहाँ छ त्योसम्म म ट्र्याक गर्न सक्छु. सो उनीहरुले एक पसलमा कति टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ, कुन प्रडक्टको बढी सेल आइरहेछ, कुन प्रडक्टमा हामीले फोकस गर्नु पर्यो, त्यसको जति त्यति सेल आइरहेछ छैन,
हामी रिजन वाइज चाहिँ त्यसलाई ट्याप गर्न सक्छौँ अब सो अहिले चाहिँ हामीले यसलाई बागमतीमा मात्रै एप्लाई गरेका छौँ तर आवर प्लान इज विदिन द नेक्स्ट 6 months हामी यसलाई प्यान नेपालमै लाइभ गर्दैछौँ My guiding principles, my values, my morals, my ethics, everything that I have gotten is from my dad. So उहाँले एउटा कुरा मलाई के भन्नुभएको छ भने you always need to stay grounded. No matter how much you earn, no matter what social status or power you get in the society, you always have to be down to earth. त्यही भन्दाखेरि मैले अस्ट्रेलियामा पनि I worked as a waiter also. एउटा इन्डियन रेस्टुरेन्टमा I worked as a waiter. I used to serve food. I used to clean all the dishes. I used to clean the toilets. त्यो सबै मैले गरेको छु सो त्यति बेला चाहिँ अरूले त्यही भन्थ्यो कि किन गर्नु पर्यो तिमीले You already come from a good background. You can afford everything that's going on. That experience was a life changer for me. अनि त्यो एक्सपिरियन्सले मलाई के सिकायो भने you need to know the value of money. You need to know how to treat your employees. You need to know how to treat money. Money is not easy to earn. Money is earned very hardly. It's very difficult and you need to know the value of money. So yeah, as I said, being down to earth is very important. Being humble is very important. You should never have that arrogance. If you have that arrogance, if you have that ego in your work ethic, then you'll not be able to succeed. I see a lot of business houses here, a lot of my a lot of my competitors, especially friends and their circle, I've seen with time, with money, they change. So that is something my father taught me. Don't ever change because of money, because of power, because of social influence. Stay grounded every time. So हामी almost 30 वर्ष चाहिँ अब complete गर्न लाग्यौँ. So it started off with homemade manufacturing of spices. जस्तो घरमा मिल हुन्छ भक्तपुरतिर तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ घरमा मिल हुन्छ मसलाको. So हाम्रो पनि त्यही थियो. This is 25 years back, 25 to 27 years back. So we started off as a manufacturer of spices and त्यति बेला चाहिँ यो ready-made मसलाको कल्चर थिएन. No one was aware about the concept of ready-made masala. सबैजनाले त्यो घरकै त्यो प्लास्टिकमा आउँथ्यो मसला घरमै कुटेको त्यही खान्थ्यो सबैजनाले. So Century kind of revolutionized the whole masala industry in Nepal. अनि त्यसपछि हाम्रो बिजनेस बढ्दै गयो. I still remember हाम्रो first year our turnover was 1 crore. That kind of gave us the outlook that there is scope for masala. हामी राम्रो गर्न सक्छौँ मसलामा. सो मसलाको साथै हामीले अरू प्रोडक्ट्सहरू पनि लन्च गऱ्यौँ. त्यसपछि हाम्रो स्न्याक्स आयो अनि त्यसपछि हाम्रो पिकल, ब्रेकफास्ट सिरियल, नमकिन, चिया बिस्तारै सबै आउँदै गयो. अहिले हाम्रो सब मिलाएर 750 वटा प्रोडक्ट्स छ. यति प्रोडक्ट्स चाहिँ कुनै पनि एफएमसीजी कम्पनीको छैन नेपालमा आजको दिनमा. अहिले हाम्रो स्प्रिङ वाटर पनि आयो, मुहानको पानी पनि आयो. त्यो बाहेक पनि अब हाम्रो धेरै नयाँ प्रोडक्ट्सहरू आउँदैछ विच इज मोर relevant to the modern culture, more healthy products जस्तै chia seeds भयो, flax seeds भयो, pumpkin seeds भयो. So people have becoming very health conscious. अनि त्यसैको साथमा के छ भने हाम्रो आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि we had our first export to Australia. First time we exported. र आजको दिनमा हामी more than 25 कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गर्दैछौँ. त्यसमा सेन्चुरीको त्यति क्रेज बढेको छ. मान्छेहरूलाई थाहा छ that सेन्चुरीले क्वालिटी प्रोडक्ट दिइरहेछ. सेन्चुरीले जुन रेन्ज दिइरहेछ त्यो चाहिँ अरूले दिन सक्दैन. So that is a very big deal. अनि just to give a few examples, हामी USA, क्यानाडामा एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ, अस्ट्रेलियामा गइरहेछ, फुल मिडल इस्टमा गइरहेछ, UAE, कुवेत, ओमान, बाह्रेनमा हाम्रो गइरहेछ, पछि मलेसिया, जापान, कोरियामा गइरहेछ अहिले हाम्रो. अनि त्यसैको साथ अहिले हाम्रो युरोपमा पनि गइरहेछ, UK एक्सपोर्ट छ. So initially के थियो भने Century was only consumed by people who were Nepali. Century was a known brand only for Nepali people. तर बिस्तारै के हुन लाग्यो भने grew its audience, target audience बढ्यो हाम्रो. So now even Indians, Bangladeshis, Pakistanis, Sri Lankans now consume Century because that's how popular a brand it has become. अनि now we are still in the verge of growing more exports. So अहिले चाहिँ हामी अफ्रिकातिर ट्याप गरिरहेछौँ. अफ्रिका इज अ भेरी बिग मार्केट. त्यहाँ सस्तो प्रोडक्ट्सहरूको धेरै डिमान्ड छ. सो नेपालीहरू पनि धेरै छन् त्यहाँ. सो बिकज अफ द्याट आई थिङ्क अफ्रिका विल अल्सो बी अ भेरी सक्सेसफुल वेन्चर. हरेक प्रोडक्टमा चाहिँ हामी त्यो ट्रेडिसनसँग हामी त्यो टाइप गर्न सक्दैनौँ. त्यो द्याट इज नट पोसिबल. फर इक्जाम्पल हामीले ब्रेकफास्ट सिरियल निकाल्यौँ भने ब्रेकफास्ट सिरियल इज अ प्रोडक्ट अफ द वेस्ट. अब त्यसमा चाहिँ हामी लोकल टेस्ट दिन सक्दैनौँ, ट्रेडिसन जुन तपाईँले भन्नुभयो. तर त्यसमा हामी केही नयाँ इभल्भ गर्न सक्छौँ. फर इक्जाम्पल कुनै एउटा नयाँ कम्पिटिटरले नयाँ प्रोडक्ट निकालिरहेछ भने इट गिभ्स अस आइडिया टु लन्च समथिङ इन अ सिमिलर डिरेक्सन. या हाम्रो R&D टिम पनि यति राम्रो छ द्याट दे क्यान वर्क आउट समथिङ अन देयर ओन.
फर इक्जाम्पल ब्रेकफास्ट सिरियल छ भने अब हामी के निकाल्न सक्छौँ ब्रेकफास्ट सिरियल रेन्जमै। सो त्यो एउटा भयो। र जहाँसम्म यो ट्रेडिसनको कुरा छ, नेपाली कल्चरको कुरा छ, द्याट इज मोर एप्लिकेबल टु प्रडक्ट्स लाइक स्न्याक्स। किनभने स्न्याक्स इज हामी स्न्याक्सलाई के भन्छौँ भने इट इज अ प्रडक्ट अफ इम्पल्सिभ बाइङ। इम्पल्सिभ फर इक्जाम्पल तपाईँ पसल जानुभयो भने तपाईँ सोचेर जानुहुन्न कि म त्यहाँ गएर यही प्रडक्ट किन्छु, तपाईँले त्यहाँ ऱ्याकमा हेर्नुभयो अनि तपाईँ किन्नुहुन्छ, द्याट इज कल्ड इम्पल्सिभ बाइङ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै R&D गरेका छ। अहिले हाम्रो तपाईँले हेर्नुभयो भने ट्रपिकाना भन्ने एउटा प्रडक्ट छ, त्यसमा हामीले टिमुर फ्लेभरको पनि निकालेका छौँ, विच इज भेरी इनहेरेन्ट इन इट्स टेस्ट, भेरी नेपाली, भेरी नेपाली। त्यसपछि हाम्रो कुरमुरे छ, त्यसमा हामीले यो के भन्छ अकबरे निकालेका छौँ, अकबरे फ्लेभर, अगेन भेरी नेपाली, डल्ले फ्लेभर जुन हुन्छ, हामी डल्ले फ्लेभर भन्छौँ त्यसलाई। सो द्याट इज समथिङ वी हेभ डन। अनि वी आर स्टिल कमिङ अप विथ न्यू प्रडक्ट्स। फर इक्जाम्पल मोमो फ्लेभर कहिले हाम्रो आउँदैछ, अब हाम्रो सेकुवा फ्लेभरमा आउँदैछ, सुकुटी फ्लेभरहरूमा आउँदैछ। सो एनिथिङ नेपाली द्याट यु क्यान पोसिबली इमेजिन, त्यसमा अहिले हाम्रो काम हुँदैछ। द्याट इज टु प्रमोट नेपाली कुजिन, प्रमोट नेपाली कल्चर via the food. सो त्यसमा के छ भने धेरै हामीले R&D गर्नुपर्छ। R&D इज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, धेरै गर्नुपर्छ। सो एभ्री टाइम वी डेभलप अ न्यू प्रडक्ट हामी के गर्छौँ भने पहिले हाम्रो एउटा सानो ब्याचमा बन्छ, सानो ब्याचलाई हामी स्याम्पलिङ गराउँछौँ मार्केटमा, एउटा सानो स्याम्पल साइज लिएर मार्केटको हामी त्यसलाई स्याम्पलिङ गराउँछौँ। फर इक्जाम्पल स्न्याक्स छ भने द्याट इज टार्गेटेड मोर टुवर्ड्स यङ्स्टर्स। सो यङ्स्टर्सलाई स्कुल्सहरूमा गएर, कलेजेसहरूमा गएर, युनिभर्सिटिजहरूमा गएर हामी एउटा स्याम्पल साइज लिएर वी गेट अ ट्रायल रन डन, ब्याच प्रोसेसिङ गर्छौँ पहिले हामीले स्याम्पलिङ गरेर। सो त्यहाँको रिजल्ट हेरेर देन वी टेक इट फरवर्ड, अब यसलाई अगाडि कसरी लिएर जाने हो। सो बेस्ड अन द रिजल्ट, इफ इट इज गेटिङ अ गुड फिडब्याक देन वी proceed. If we are not getting a good feedback, then we work again on the quality. Then the process is started again. हामीसँग अहिले थुप्रै सर्टिफिकेसन्सहरू छ। सो सर्टिफिकेसन सच एज नेपाल स्ट्यान्डर्ड एउटा भयो, NS। त्यसपछि हामीसँग ISO क्वालिटी अस्ट्रिया छ, ISO छ, क्वालिटी अस्ट्रिया छ, हामीसँग हलाल छ, इन्डियाको हलाल छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग FDA पनि छ, USA को हामीसँग सर्टिफिकेसन छ, विच इज भेरी डिफिकल्ट टु गेट। किनभने बेला बेलामा उनीहरूको टिम आइरहन्छ फर क्वालिटी इन्सपेक्सन, हाम्रो कुन प्रोसेसले हाम्रो म्यानुफ्याक्चर हुँदैछ, हाइजिन स्ट्यान्डर्ड्स हामी के मेन्टेन गर्दैछौँ, हाम्रो प्यारामिटर्स के छ, हाइजिनिक कन्डिसन्सहरू के छ, त्यो सबै हामीले हेर्नुपर्छ। सो अहिले हाम्रो जुन एउटा कल्चर छ, एउटा वर्किङ प्याटर्न हाम्रो भइसक्यो नि, द्याट इज अल एट द लेभल अफ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स। मतलब हाम्रो आजको दिनमा तपाईँको युनिलिभर भयो, कुनै पनि इन्टरनेसनल कम्पनी लिनुहोस्, PNG भन्नुभयो, केलग्स भन्नुहोस्, नेस्ले भन्नुहोस्, उनीहरूभन्दा कम आजको दिनमा हाम्रो छैन। किनभने हाम्रो गाइडिङ फोर्स नै यसले त्यस्तो छ, हामीले त्यो मेन्टेन गर्नै पर्छ। हामीले चाहेर पनि हाम्रो त्यो कन्डिसन बिगार्न सक्दैन, या कुनै स्टाफले चाहेर पनि त्यो बिगार्न सक्दैन। आजको दिनमा हाम्रो यस्तो प्रोसेस छ, एकदम हाइजिनिक, फुल ग्लोभ्सहरू लाउनु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, हेयर क्याप लाउनु पर्छ, एप्रेन लाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि एकदम क्लिनलीनेस हुनु पर्यो। फुड ग्रेड केमिकल्स युज गर्नुपर्छ हामीले क्लिनिङको लागि, फेरि स्टोरेजको लागि हामीले फुड ग्रेड स्टोरेज कन्टेनर्स युज गर्नु पर्यो। सो एभ्रिथिङ इज डन इन अ भेरी इन्टरनेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर वे। सो लोकल ब्रान्ड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको केही ठेगाना छैन, आज छ भोलि नरहन पनि सक्छ। एकदम सिम्पल कुरा छ। यसको एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु, सिजी जस्तो एउटा मल्टिनेसनल कङ्ग्लोमरेटले पनि मसला लन्च गरेको थियो तर चल्न सकेन। सो भन्नको अर्थ के हो भने इट इज नट इजी टु सर्भाइभ इन मसाला इन्डस्ट्री। सो नो म्याटर वाट योर क्वालिटी इज, नो म्याटर वाट योर र मटेरियल्स आर, नो म्याटर वाट ब्रान्ड यु आर सर्भिङ, तर यदि कन्ज्युमरले त्यो प्रडक्ट मन पराएन भने तपाईँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्न। सो डिफिटिङ अ ब्रान्ड लाइक सिजी, डिफिटिङ अ ब्रान्ड लाइक करेन्ट, डिफिटिङ अ ब्रान्ड लाइक क्वालिटी, यो सबैले मसला निकालेको, सबैजनाको मसला थियो तर चल्न सकेन, मार्केटले एक्सेप्ट गरेन। किनभने सेन्चुरीले जुन एउटा क्वालिटी दिइरहेछ, सेन्चुरी माथि जुन एउटा भरोसा छ आजको हाम्रो यहाँ नेपाली युवाहरूको, नेपाली हाम्रो नागरिकहरूको, त्यसपछि हाम्रो बाहिर एक्सपोर्टमा पनि, द्याट इज समथिङ वी डोन्ट वान्ट टु ब्रेक। सो क्वालिटी इज समथिङ वी डोन्ट कम्प्रोमाइज अन। हाम्रो अहिले 40% चाहिँ 35 to 40% चाहिँ हामी नेपालबाट प्रोक्योर गर्छौँ र मेजोरिटी चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ। 50% भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ र अलिअलि हाम्रो इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसियाबाट आउँछ प्रडक्ट छ।
सो मार्केटिङमा अगेन के छ भने वी हेभ टु बी भेरी रेलेभेन्ट। मतलब यसरी होइन कि तपाईँ जे पनि एउटा एड हालिदिनुहोस् तपाईँको टिभीमा, प्रिन्टमा या तपाईँको सोसियल मिडियामा एउटा पोस्ट हालिदिनुहोस् र तपाईँको रिच आउँछ, त्यसरी हुँदैन। यु हेभ टु स्टे रेलेभेन्ट। मतलब कन्ज्युमरले तपाईँको मार्केटिङसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ, एउटा कनेक्ट हुनु पर्यो। मार्केटिङ क्याम्पेन हेज टु बी भेरी रेलेभेन्ट एन्ड इट निड्स टु बी एबल टु कनेक्ट विथ द अडियन्स। एउटा कनेक्ट फ्याक्टर हुनु पर्यो। अब एउटा आम नागरिकले चाहिँ कनेक्टै गर्न सकेन भने त्यो तपाईँको मार्केटिङ एडै फेल हुन्छ। सो हामी चाहिँ वी बिलिभ स्ट्रङली इन CSR। गभर्मेन्टको त एम छँदैछ, त्यो त एउटा आफ्नो एन्डमा छँदैछ, तर हाम्रो लागि चाहिँ CSR इज मच मोर देन द्याट। CSR इज मच मोर देन यु नो एउटा गभर्मेन्टको एम कि तपाईँले प्रफिटको 1% चाहिँ CSRमा खर्च गर्नै पर्छ। इट इज मच मोर देन द्याट। CSR फर अस इज समथिङ भेरी पर्सनल। सो त्यसको लागि चाहिँ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि ड्याडले एउटा ट्रस्ट एड गर्नुभएको थियो मेरो ग्रान्डफादर र ग्रान्डमदरको नाममा, हरि सिंह उषा देवी च्यारिटेबल ट्रस्ट भनेर। सो त्यो अन्तर्गत हामीले के गर्छौँ भने, सो वाट वी डु इज वी अवार्ड पिपल इन भेरियस फिल्ड्स जसले आफ्नो फिल्डमा एक्सेल गरेका छ। हामी स्कलरसिप्स प्रदान गर्छौँ, हामी हस्पिटल्सहरूलाई डोनेट गर्छौँ थुप्रै प्रडक्ट्सहरू, र वी ट्राई टु हेल्प द कम्युनिटी इन वाट एभर वे वी क्यान। कस्टमर फिडब्याक इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर कम्पनी, एनी कम्पनी। हाम्रो मात्रै होइन, कुनै कम्पनीको लागि कस्टमर फिडब्याक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बिकज त्यहाँबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँको प्रडक्टको फिडब्याक के आइरहेछ, सजेसन के आइरहेछ। यदि कम्प्लेन्ट छ भने कम्प्लेन्ट के आइरहेछ, अनि 99% अफ इट इज कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक, हेल्दी फिडब्याक हुन्छ। 1%ले तब त्यो न्यू खोज्न थाल्छ, त्यो के गर्छ भने त्यो प्याकेट खोलेर त्यसमा कपाल हालिदिन्छ या कि धुलो हालिदिन्छ अनि त्यसको भिडियो बनाएर सर्कुलेट गरिदिन्छ कि सेन्चुरीको प्रडक्टमा यो भेट्यो। त्यो त कहाँ हुनसक्छ? हामी यति इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको त्यो मेन्टेन गरिरहेछौँ, तर जुन कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक छ नि त्यसले हामी एकदम सिरियसली लिन्छौँ, लिनै पर्यो। किनभने त्यहीँबाट हामीले थाहा पाउँछौँ कि अब फ्युचर के छ सेन्चुरीको। हाम्रो प्रडक्ट यदि मान्छेहरूले रुचाइरहेको छैन भने त्यसलाई कसरी हामी अझ नयाँ क्रिएटिभ वेमा ल्याउन सक्छौँ या अरू केही इम्प्रुभमेन्ट हामी गर्न सक्छौँ। फर्स्ट टकिङ अबाउट द प्रेजेन्ट, यो स्प्रिङ वाटर भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यो मेरै आइडिया थियो। मलाई थाहा छ बाहिर चाहिँ कति यसको डिमान्ड रहेछ, कति राम्रो हामी गर्न सक्छौँ अहिले। सो यो स्प्रिङ वाटर अहिले हामीले टेस्ट गरेको छ नेपाली मार्केटमा एन्ड इट डिड भेरी वेल। सो अहिले के छ भने वी आर इभल्भिङ द होल प्याकेजिङ। अब हामी ग्लास बोतलमा ल्याइरहेको छौँ जुन अहिले अरू कुनै नेपाली कम्पनीको छैन। ग्लास बोतलमा एकदम नयाँ वेस्टर्न लेभलको तपाईँको बोतल आउँछ, त्यसमा तपाईँ हेरेर थाहा भन्नै सक्नुहुन्न कि यो नेपालको प्रडक्ट। सो द्याट इज समथिङ। त्यसपछि प्रोटिन पाउडरहरू आउँछ, हेल्थ प्रडक्ट्स, हेल्थ रिलेटेड प्रडक्ट्सहरू भयो, वे प्रोटिन भयो, तपाईँको ब्रेकफास्ट सिरियल एकदम निश क्याटेगोरीको जुन हुन्छ, जस्तै ग्रेनोला टाइपको ब्रेकफास्ट सिरियल हुन्छ, एकदम हेल्दी हुन्छ। त्यसमा केही पनि एडेड प्रिजर्भेटिभ्स, केही सुगर, केही पनि हुँदैन। इट इज ओन्ली टार्गेटेड फर भेरी हेल्थ ओरिएन्टेड कस्टमर्स। सो माई भिजन इज वान, लन्चिङ प्रडक्ट्स द्याट आर स्टिल भेरी रेलेभेन्ट, नट ओल्ड क्लास प्रडक्ट्स। आजभन्दा 20 वर्ष 30 वर्षमा जुन अगाडि जुन त्यो एउटा थट प्रोसेस थियो त्यस्तो चाहिँ नहोस्, एकदम अप टु डेट एकदम ट्रेन्डिङ प्रडक्ट होस्। र अर्को मेरो भिजन के छ भने अहिले हामी 25 कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ। मेरो टार्गेट छ अब नेक्स्ट 5 इयर्समा 50 हामी पुग्नै पर्छ र त्यसको लागि हाम्रो अलरेडी होमवर्क पनि स्टार्ट भइसकेको छ कसरी हामी पुर्याउन सक्छौँ। सो त्यसै गरी हामी अनुगामा पनि गर्छौँ, जर्मनीमा हुन्छ, कोलोनमा पनि गर्छौँ, त्यो फ्रान्समा हुन्छ, तपाईँको थाइफेक्समा पनि गर्छौँ, त्यो तपाईँको थाइल्यान्डमा हुन्छ। त्यसै गरी participate in as many food exhibitions as possible, make people aware about the brand to increase the reach of the brand. Branding is the main source. Branding नै तपाईले गर्नु भएन भने तपाईको reach बढ्न सक्दैन. So branding is something that we have to really focus on as well. Growth, business development.